सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 39 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। सूर्यंक किरण धरणी माँ को स्पर्श करिया पूर्वरु अर्पिता उठी दुआर घर सब ओलाओली करी पोछा मारी रोसई घर डाइनिंग रूम एवं बेडरूम पोछिया भितरे अर्पिता घरर मेड राधा उठी जाई दौड़ी आसी कहला, अरे दीदी तुम्हें कहीं पोछुच मु पोछी देवी। अर्पिता कहला, नाई राधा तू जाई ऊपर घर आउ अन्य रूम सबू पोछिबू, मोर टिके काम शीघ्र सरिबार अछि तो सेइथिपाई एई घर सबू पोछी देली। सकाळ हेइनी तू जाई गड़पड़ हेउथा मु काम सारी आसुछि बाथरूम रु। राधा कहला, नाई दीदी आउ आखि को निद नाही मु जाउछि घर पोछि गाधेई पड़े तुम सह मिसिकी काम करिदेबी। अर्पिता कहला, राधा समस्ते शोइछंती एइने कबाट ठक ठक कले समस्ते रागिबे, तू गोटे काम कर जाई ब्रश करी आसे मोर सह परिया पत्र काटी दे घर पोछा सारी गाधेइबू। राधा हाँ मारी बड़ दुआर कड़कू थिबा ट्याप आड़कू ब्रश नहीं पड़ेला। अर्पिता भी बाथरूम जाई काम सारी आसी ठाकुर घर पोछि पूजा करिला। या भितरे सुरबाबू निमिना एवं सोमेश उठी जाई थांती। अर्पिता समस्तों पई चाहा बनेई बेबी को डाकिला, बेबी उठू सकाळ हेलाणी काम सारे। अर्पिता तरबर होई रोसई घर को जाई समस्तों पई उपमा डालमा बनेइबा भितरे राधा सबू घर ओलाओली पोछा पोछी करी अल्प टिके गाधेई अर्पिता को पचला, दीदी आज कौन हेबो कुह कौन परिवा काटिबी। अर्पिता कहला, राधा समस्तों पई प्लेट रे उपमा डालमा थोइछि आग समस्त को देई आसी चाहा पी मु देखुछि कौन करिबी। राधा प्लेट नहीं डाइनिंग रे थोई देला। अर्पिता कौन करिबो न करिबो किछि चिंता करि न पारी आसी निमिना को पचाला, सान बो आमे समस्ते आज लिप्सा घर को जाउछु, बापा तुम्हें कौन खाइबो कुह ये नहीं आसीबे माछ ना चिंगुड़ी कौन आनिबे कुह। निमिना कहले, बोहू मोर भारी इच्छा होउछि टिके माछ मुंड झोल खाइबाकू। सुरबाबू टिके विरक्त होई कहले, ओहो निमि छुआ माने तो जिबे बाहरी छंती तोर मुंड झोल खाइबाकू इच्छा होउछि एतिकी बेले करिबो किए, बहु काम सारिबो केतेबेले जीवो केतेबेले। अर्पिता कहला, नाई बापा किछि असुविधा नहीं मु करिदेबी आमे जाऊ जाऊ 11टा बाजिबो। सोमेश उपमा डालमा खाऊ खाऊ कहले, अर्पिता तुमे जाओ चाहा पियो उपमा खाई सार रोसई आरंभ करिबो, एबे तो मात्र 7टा बाजिछि मु खाई सारी माछ मुंड आउ बापा पई पेटी माछ नहीं आसुची। अर्पिता कहला, हो ठीक अछि। अर्पिता रोसई घर को जाई निज पाई उपमा डालमा बाढ़ीबा सह राधा पाई बाढ़ी देई कहला, राधा खाईदे आग तापरे काम करिबा। अर्पिता उपमा डालमा एवं चाहा धरी तले बसी पड़िला। राधा भी ता खाइबा धरी तले बसी जाई कहला, दीदी आज गोटे सत कथा कहिबी। अर्पिता गरम गरम चाहा को फुंकी फुंकी पीऊ पीऊ पचाला, कौन कह। राधा कहला, दीदी 12 वर्षर होइथिली मो माँ मते गाँरु नहीं आसिला कटक पर घरे काम करिबाकू। सेई दिनरु पर घर काम करी दिन गला माँ मरिया परे मु एई जाजपुर पळे आसिली। कहिबा कथा हला दीदी मते पर घरे काम करिबा 30 वर्ष हेलाणी किंतु सत कहूची दीदी। बोपा माँ राण खाई कहूची आखि छुई कहूची तुम भली आउ बाबूंक भली मालिक मालिकाणी आज जाए कोउठी पाइनी। केते भल तुमे आउ बाबू आउ आम रोमी बाबू बेबी माँ खाली जहा माँ टिके केकटर हुअंती तुमे एते खटुच तुम हाथ को 2 हाथ काम बढ़ई दियंती नहीं। अर्पिता राधा को कथा मझिरे अटकेई कहला, आस्ते कह सान बोंक कानरे पड़िले रागिबे तू खा आग। राधा कहला, दीदी सेई कथा छाड़ एबे मो मन कथा कहूची सुन। तांको घरे काम करे सकाळु उठी केते कौन बनाए बाबू बाबुआणीक पई, किंतु दीदी सबुठी मते रातिर बासी रुटी 2 पट मिले केवल खाइबा पई। किए किए इच्छा हेले चा दियंती तो किए दियंती नहीं। सुखिला रुटी को पेट विकଳରେ चोबेई ढोकिला पई पानी पी दिए, किंतु दीदी एठी काम करिबा दिनरु तुमे माने जहा जेतेबेले खाउछ मो पई रखुछ, बाबू जेतेबेले घर को जहा भी आणुछंती मोर गोटिए भाग भी रहुची सेथिरे, हेले मो दरमा कटा जाउनी एई खाइबा बाबदकू। सतरे दीदी बेले बेले ना एते स्नेह आदर कथा भाबिले मते कांद लागे, मते लागे जेमिति इए मो परिवार। सतरे दीदी जी अन्यर पेट चिन्हे भगवान ताकू सबु बेले घंट घोड़े रखंती। राधा कथा सुनी अर्पिता हसी देई कहला, तो आशीर्वाद मो पिला मानक उपरे एमिति थाउलो, किंतु प्रकृत कथा हला राधा
तू भी जड़े मनीष ना। एईटा केमिति संभव जे आमे खाइबू आउ तू सबू करी सुखिला रुटी खाइबू? एईटा कौन मनीष पणिया? तू भी ए घरर जड़े सदस्य ना नहीं? मो बोऊ सबुबेले कुहे भोकिला मनीषर पेट जीए चिन्हे नहीं सीए कि मनीषरे गणा। एबे तो मु कोउठी देखुनी किंतु मोर मने अछि मु जेतेबेले छोटटा थिली मो बोऊ आम समस्तଙ୍କୁ खाइबा देई सारी बाकी जहा भात थिबो ताकू पखाली कड़ेईरे जहा तरकारी थिबो ताकू पोछि पाछि आनिब ता संगरे कंचा लंकारे लुण चकटी पियाज खंडे धरी खाइबाकू बसिथिबो जदी किए जोगी भिकारी डाकी देले मो बोऊर खाइबा सेठी सरीगला। सांगे सांगे भात कंसा नहीं भारी आदर रे थोईदेव आउ निजे कंचा चूड़ा पाटिरे पकाई टे पानी पी चलई देव। बोऊ सबुबेले कुहे निजे दिने अधे न खाइले चलिबो किंतु अन्यर पेट जेमिति भोकिला न रुहे। हौ छाड़े राधा मोर खाइबा सरलाणी शुणु तू खाइदे बासन सबु आनी मजामजी करिदे मु टिके मो चांद सह कथा हुई आसे रोषेई करिबा। राधा कहला हौ दीदी तुमे जाओ। अर्पिता बेडरूम को जाई प्रथमे अभिप्सा को फोन लगैला। सोमेश घरू बाहरी जाइथिले एवं बेबी बसी हाथ रे मेहंदी करुथुला। अभिप्सा अर्पितार फोन रिसीव करी कहला हाँ चांद गुड मॉर्निंग कह एते सकाळु केमिति मो कथा तोर मने पड़िला सबु किछि ठीक ठाक अछि तो? अर्पिता कहला अरे चांद हाँ सबु किछि ठीक ठाक। मु फोन करिवार कारण आज लिप्सा आम समस्तଙ୍କୁ ता घर को डाकिछि। रोमी भी जीव कॉलेज रु सीधा। मु कौन कहूଥିଲି कि तोर एवं अमितकर जदि किछि आपत्ति न थाए तेबे रोमी आयशा को भी नहीं जाता। लिप्सा एवं घरे समस्ते बारंबार कहिसंती आयशा को नेबाकू तेणु तो परमिशन नेबाकू फोन करिथिली। अभिप्सा तेल कड़ेईरू काकरा पिठा काढ़ीबाकू संजू को कही बाहर को आसी कहला ए चांद तू केबेठू मते एते पर करिदेलुणु लो? अर्पिता आश्चर्य सह पचाला चांद सेमिति काहेकि कहूचुलो मो द्वारा कौन भूल हो जाइछि कह? अभिप्सा कहला अरे भूल नुहे मस्त बड़ भूल कर देइछु तू। अभिप्सा कथा शुणी अर्पिता चिंतारे पड़ीगला जे कौन एमिति भूल कर देइछि किंतु अभिप्सा कथा को न बढ़ाई कहला अरे चांद गुड्डी तो झियो ना मो ठारू तोर बेसी अधिका ता उपरे रोमी सह जीव असुविधा केउठी तू पचारुछु कौन रोमी को कहबू नहीं जीव। पिता हसी देई कहला थैंक्स चांद तू तो जेमिति कहलु मो छाती रे छनका पसी जाइथिला। हौ छाड़े शुणु तो पाई माछ तरकारी पठेई देबी हॉस्पिटल। अभिप्सा कहला नाइलो चांद मु आज जीविनी आज चुटकी एवं पिला माने घर को जिबे तो सेमानकु छाड़ी पळे आसीबी एबे चुटकीଙ୍କ ପାଇଁ काकरा पिठा करूछि। अर्पिता कहला हौ भल भल ननद सेवा कर। अभिप्सार कॉल बारंबार वेटिंग आसीबारु अभिप्सा कहला ए चांद गुड्डी फोन करूछिलो बोधुए पचारे पई तू फोन काटे मु ता सह कथा हेई तो सह राति रे कथा हेबी कौन खाइलु कौन कलु कहिबू। अर्पिता हौ कही फोन काटी देया परे अभिप्सा गुड्डीर फोन रिसीव कला। गुड्डी कहला गुड मॉर्निंग मामा कौन करुथिलो? अभिप्सा कहला भेरी गुड मॉर्निंग डार्लिंग दीदी आज घर को जिबे तो तांको पई मिठा करुथुली धन। आयशा पचाला मामा कहा सह कथा हेउथिलो जे नंबर बिजी आसुथला कौन अर्पिता आंटी फोन करिथिले कि? अभिप्सा हाँ कहू कहू अटकी जाई कहला नाई रे माँ अर्पिता आंटी एते सकाळु काहेकि फोन करिवो हॉस्पिटल लु फोन आसीथिला। गुड्डी निराशा स्वर रे कहला ओ पुणी पचाला मामा अर्पिता आंटी काली राति रे फोन करिथिले कि? अभिप्सा जानी जानी कहला काई नाई तो हेले माँ अर्पिता आंटी कथा काहेकि पचारिलु कौन किछि काम थिला कि? आयशा कहला नाई मामा एमिति पचारिली। अभिप्सा कहला माँ सकाळु काम सारिलुनी? आयशा हाँ कहला। अभिप्सा जानी जानी कहला तू तो आज घर को आसीबु नाही बाबा और मु दीदी को छाड़ीबाकू जिबा बेले तते देखा करी जिबू। आयशा अभिप्सा ठारू लिप्सा घर को जिबा विषय किछि उत्तर न पाई कहला हौ ठीक अछि मामा। आयशार मन कथा अभिप्सा बुझी पारी मने मने हसुथाए। अभिप्सा जानी जानी पुणी कहला हौ माँ रहुछि निजर जत्न नेबू ठीक रे खियापिया करिबू। अभिप्सा फोन काटिया पूर्वरु आयशा कहला मामा 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 मो कथा टिके शुण टिके। अभिप्सा पचाला हाँ धन कह। आयशा कहला मामा हीरो कहूतुले तांको सह लिप्सा दीदुंको घर को जिबा पई अंकल आंटी बेबी समस्ते आसीबे तुमे जदि कुहंत कथा अधा रखी चुप होईगला आयशा। अभिप्सा टिके मुरबी देखई कहला
ରୋମି ଡାକୁଛି ନା ତୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଆୟଶା ନରମ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ନାଇଁ ମାମା, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଖାଲି ହିରୋ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଲି। ପ୍ଲିଜ୍, ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବିନି, କିନ୍ତୁ ପାପାଙ୍କୁ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମାମା, ପ୍ଲିଜ୍। ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ପାଗଳି, ପାପାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ନାହିଁ? ପାପା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ପରା। ତୁ ତ ରୋମି ସହ ଯିବୁ, ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ? ଚାନ୍ଦ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଏବେ, ତୁ ଯା ବୁଲି ଆସେ। ଆୟଶା ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ି କହିଲା, ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମା, ମୋ କ୍ୟୁଟି ମାମା, ମୋ ଗେଲୁ ମାମା, ଲଭ୍ ୟୁ। ଅଭିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ଧନ, ଲଭ୍ ୟୁ ଠୁ। ଯାଇ ଭଲରେ ବୁଲିକି ଆସେ। ଆଉ ହଁ ଶୁଣୁ, ଲିପ୍ସା ଦି ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କିଣି ନେବୁ। ଆୟଶା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଓ ସିଓର ମାମା, ଓକେ ବାଏ। ଅଭିପ୍ସା ଫୋନ୍ ରଖି ଅମୃତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଝିଅ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି? ଅମୃତ ବି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଁ, ତା କଥାରୁ ତା ଖୁସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଯାଉଛି ଯେ ରୋମି ସହ ଯିବ ବୋଲି ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି। ସମୟ ସକାଳ 9ଟା। ଆୟଶା ଭଲ ଭାବରେ ସଜ ହୋଇ ଖଟ ସାରା ଡ୍ରେସ୍ ଗଦାଇ ସିମି ଏବଂ ଲିସୁକୁ ପଚାରୁଥାଏ, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି ନା ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବି? ସିମି ଏବଂ ଲିସୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କରୁଥାନ୍ତି। ଆୟଶା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, କ୍ୟା ୟାର, ତୁମେମାନେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରୁନ? ଏଠି ତ ମୋର ବେଶୀ ଡ୍ରେସ୍ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଘରେ ଅଛି, ପିନ୍ଧିବି କ'ଣ? ଏତିକି ବେଳେ ରୋମିର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆୟଶା ଫୋନ୍ ଉଠାଇବାରୁ ରୋମି ପଚାରିଲା, ତୋ କାମ ସରିଲା? ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ବାହାରିବା ଆମେ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେ ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ ହେଇଯା। ଆୟଶା କହିଲା, କ'ଣ ରେଡ଼ି ହେବି ହିରୋ? ମୋର ଦୁଇ ଚାର୍ମିଂ ଲେଡ଼ିଙ୍କୁ ମୋର କୌଣସି ବି ଡ୍ରେସ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି। ମୋର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଘରେ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି? ରୋମି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୋର ଏତିକି ବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବାର ଥିଲା? ତୁମେ ଝିଅମାନେ ମେକଅପ୍ ଡ୍ରେସ୍କୁ ନେଇ ଏତେ କ'ଣ ଭାବ ଯେ? ସେଠି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି? ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ, ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତୁ କି ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଆଣିଥାନ୍ତେ। ଆୟଶା କହିଲା, କ'ଣ ହିରୋ, ତୁମେ ବି ନା? ତୁମେ ତ କାଲି ରାତିରେ ମୋତେ ଯିବା କଥା କହିଲ, ଆଉ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ମିଳିଲା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ? ରୋମି କହିଲା, ଓକେ ଓକେ, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ ଫଟୋ ସବୁ ସେଣ୍ଡ କର, ମୁଁ ବାଛିଦେବି କ'ଣ ପିନ୍ଧିବୁ। ଆୟଶା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିକ୍ ସେଣ୍ଡ କରୁଥାଏ। ଆଉ ରୋମି ସବୁ ଦେଖି ରିଜେକ୍ଟ କରୁଥାଏ। ଆୟଶା ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ରୋମିକୁ କହିଲା, ତୁମର ବି ତ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଚଏସ୍ ହେଉନି, ଥାଉ ହିରୋ, ମୁଁ ଯିବିନି, ତୁମେ ଯାଅ। ରୋମି କହିଲା, ଏଇ ରହ ରହ, ତୁ ଯେତେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇଲୁ, ସେଠି ଓନିଅନ୍ କଲର୍ର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଥିଲା କହ ତ? ଆୟଶା କ୍ୟାମେରା ଫୋକସ୍ କରି ଦେଖେଇ କହିଲା, ଏଇଟା ପରା ଶାଢ଼ୀ, ମୁଁ କିଣିଛି ଏଇ ପୂଜାରେ। ରୋମି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଓକେ ଗଟ୍ ଇଟ୍, ତୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲ, ଖୁବ୍ ମାନିବ ତୋତେ। ଆୟଶା କହିଲା, ବଟ୍ ହିରୋ, ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଚାଲିପାରିବିନି, ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ରୋମି କହିଲା, ଆରେ ପାଗଳି, ସେଠି କ'ଣ ତୋତେ ମଡେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି? ତୁ ତ ସେଠି ଯାଇ ବସିବୁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତା ଛଡ଼ା ତୁ ଶାଢ଼ୀ କରିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନା ଆଲମିରାରେ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ? ସିମି ଏବଂ ଲିସୁ ଏକାସରେ କହିଲେ, ସେଇ କଥା ତ ଆମେ ଘଣ୍ଟାଏ ହେବ ଇସାରା କରୁଛୁ ଅନିମେଷ, ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଆମ ଇସାରା समझ में कहाँ आती है, ये तो सिर्फ तुम्हारी बात सुनती है। आयशा चिड़ी जाई कहले, ओ यू सट अप बोथ। सिमी एवं लिसु हसवाक लगिले। रोमी कहला, हो हिरो रहुची। आयशा फोन काटिदेला। आयशा फोन रखी शाढ़ी पिंधिब बोली चेष्टा करी करी अध घंटा बीतीगला, हेले पिंधि पाला नहीं। सिमी एवं लिसु हसुथांती मुरुकी मुरुकी। आयशा चिड़ी जाई शाढ़ी फोपाड़ी कहला, मांकेड़ी माने एमिति बसी खी खी हेउथाओ, मु जीविनी जाओ। आयशा जेतेबेले खट उपरे मुह फुलेई बसिला, सिमी उठी जाई शाढ़ी उठाई कहला, ओहो केते रागुछु, आसे मु पिंधेई देउची। आयशा कहला, नाई थाओ, मु जीविनी कुआडे। सिमी कहला, अरे आसे केते मुह फुलौछु। सिमी आयशा को धरी निजे शाढ़ी पिंधेई देला एवं ता सह आयशार मैचिंग पेंडेंट सेट भी पिंधेई देई कहला, वाओ लुकिंग सो गॉर्जियस यार, आजी कहार नजर लगी जिवो। आयशा निजको निजे मिरर देखी खुशी हो गला, बहुत सुंदर लगुथुरा प्लेन ओनियन कलर शाढ़ी रे। आयशा गोटे हाथ ब्रेसलेट एवं आर हाथ घंटा पिंधि निज पर्स को कांधरे पकाई रेडी हेबा भितर रोमी फोन आसिला, कौन मैडम पूरा रेडी ना आउ किछि काम बाकी रहिला? आयशा कहला, पूरा रेडी हिरो, किंतु आमे जिबा केमिति, तुमे तो गाड़ी आनिन। रोमी कहला, ओ हो तू सेइथिपई व्यस्त हो ना, बाबा सकाळू मो बाइक पठेई देइछंती। आयशा कहला, हो आस,
5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରୋମି ବାଇକ୍ ଧରି ଆয়েଶା ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ ଆଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆয়েଶା ଯାଇ ବାଇକ୍ରେ ବସିଲା। ରୋମି କହିଲା, ମୋତେ ଧରିକି ବସ, ନହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବସିବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯିବୁ। ଶାଢ଼ୀ ପଣତକୁ ବାଗେଇକି ଧର, ନହେଲେ ଚକାରେ ଛନ୍ଦି ହେବ। ଆয়েଶା ରୋମି କାନ୍ଧରେ ହାତ ଥୋଇ କହିଲା, ଇଟ୍ସ ଓକେ ନାଓ। ରୋମି ଆয়েଶାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଲିପ୍ସା ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆয়েଶା ପ୍ରଥମ ଥର ଲିପ୍ସାର ଘର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲା। 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର। ଘର ସାମ୍ନାପଟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ବଲର ମୋଜା କାମ ହୋଇଥାଏ ଯେ ତଳ ମହଲାରୁ ଉପର ମହଲା ଯାଏ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଘଣ୍ଟାଏ ଚାହିଁ ରହିବ। ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଲ୍ଡେନ ରଙ୍ଗର ଗେଟ୍। ଗେଟ୍ର ଶୋ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗେଟ୍ କଢ଼ରେ 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଆକାଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘର ସାମ୍ନାରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଲନ୍, ସେ ବି ଦାମୀ ଘାସ ଗାଲିଚା ଏବଂ କେତେ ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସହ ଅନ୍ୟ ଦାମୀ ଦାମୀ ଫୁଲ ଗଛ, ଶୋ ଗଛ ଏବଂ ଦାମୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସଜ୍ଜିତ। ଘର ପ୍ରବେଶ ପଥର ଡାହାଣ କଢ଼କୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍। ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ନୀଳ ଜଳରାଶି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। ନୀଳ ଜଳରାଶିକୁ ଭେଦ କରି ସୁଇମିଂ ପୁଲର ଦାମୀ ଟାଇଲ୍ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଚାରିକଡ଼େ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ସୁଇମିଂ ପୁଲର ଶୋଭା ଆହୁରି ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଥିଲା। ରୋମି ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରି ଆସି କହିଲା, ଆয়েଶା, ଆସ ଭିତରକୁ। ଦୁହେଁ ଯିବାବେଳେ ଘରର ଠିକ୍ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ 2 ଜଣ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସମାନ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ରୋମି ଏବଂ ଆয়েଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଆয়েଶା କହିଲା, ୱାଓ, ସୁପର ଘର ୟାର। ଏଇଟା ଘର ନା 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ? ଲିପ୍ସା ଦି ତ ଏକଦମ ବିନ୍ଦାସରେ ଅଛନ୍ତି। ରୋମି କହିଲେ, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବୁ। ଲୋକ 5 ଜଣ, କିନ୍ତୁ 3 ମହଲା ଯାଏ ଖାଲି ଘର ମାଳମାଳ। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ସିଧା ଲିଫ୍ଟରେ 3 ମହଲା ଘରକୁ ଗଲେ। ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ବି କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରିବେଶ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ। ଆয়েଶା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଖାଲି ସବୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥାଏ। ରୋମି ଲିଫ୍ଟରେ ଯିବା ଭିତରେ ଆয়েଶାକୁ କହିଲା, ସତରେ ତୁ ଆଜି ପୁରା ପରୀଟିଏ ଭଳି ଲାଗୁଛୁ। ଆয়েଶା ଲାଜେଇ ଯାଇ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲିଫ୍ଟ ଯେତେବେଳେ 3 ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ରୋମି କହିଲା, ଆସେ। ଦୁହେଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ସେଠି ବି 2 ଜଣ ଝିଅ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ। ସ୍ଲୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ସାରା ଘର ଖୁବ୍ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଆয়েଶା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଶାଢ଼ୀକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ହାତରେ ଟେକି ଟେକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ଯେମିତି ଲିଫ୍ଟ ପାଖକୁ ଥିବା ବିରାଟ ବଡ଼ ହଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ପିତା, ସୋମେଶ, ବେବି, ଲୀନା, ମିନୁ, ଲିଜା, ଲିପ୍ସା, ମିହିର, ପୂଜା ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ରୋମି ଏବଂ ଆয়েଶାକୁ ପାଛୋଟି ନେବାକୁ। ସତେ ଯେମିତି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମିନୁ ତ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଗେଲ କରି ପକାଉଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ବି ଆয়েଶାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଆଖିରୁ ଟିକେ କଳା ନେଇ ଆয়েଶା ବେକ ପାଖରେ ଲଗେଇ କହିଲା, ଶାଢ଼ୀରେ ମୋ ପରି ସତରେ ପରୀଟିଏ ଭଳି ଲାଗୁଛି। କାହା ନଜର ନ ଲାଗୁ ମୋ ଧନ ଉପରେ। ଆয়েଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ବେବି ଆয়েଶାକୁ ଦେଖି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କହିଲା, ୱାଓ ଦିଦି, କ'ଣ ଲାଗୁଛ ମ ଆଜି? ଆଜି ତ କିଏ ନା କିଏ ଫିଦା ହୋଇଯିବ ତୁମ ଉପରେ। ମୋ ଭାଇର ନଜର କାହିଁକି ପଡ଼ୁନି ତୁମ ଉପରେ କେଜାଣି? ମୁଁ ତ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ତୁମକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିସାରନ୍ତିଣି କେବେଠାରୁ। ଆয়েଶା ବେବି କାନରେ ଚୁପ୍ କରି କହିଲା, ଚୁପ୍ କର, କେତେ ଗପୁଛୁ, ଖାଇବୁ ମାଡ଼ ଏବେ। ବେବି କହିଲା, ହାୟ, ଏଇ ଗୋରା ଗୋରା ହାତର ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ କିଏ ନ ଚାହିଁବ। ଲିପ୍ସା ଆସି ରୋମିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ମୋ ଗେହ୍ଲା ଭାଇଟା ଲୋ, କେମିତି ଏଠି ପାଦ ପଡ଼ିଛି ତୋର। ଆସେ ଏଇଠି ବସ। କ'ଣ ପିଇବୁ କହ, ଥଣ୍ଡା ନା କଫି ନା କୋଲ୍ଡ କଫି? ରୋମି କହିଲା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ କହ। ତୁ ତ କହିଲୁ ଛୋଟ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପାର୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆୟୋଜନ, ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ? ଲିପ୍ସା କହିଲା, କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଏବଂ ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ କିଛି ଭଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଲିପ୍ସାର କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଲିପ୍ସା ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଇଏ ରୋମି, ୟା କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ନା, ଏଇ କଟକରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ୁଛି। ରୋମି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲା। ଲିପ୍ସାର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋମିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ହି ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଫ୍ୟାମିଲି। ହି ହ୍ୟାଜ୍ ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଲସୋ। ରୋମିକୁ ଲିପ୍ସାର କିଛି ସାଙ୍ଗ ଦେଖି କହିଲେ, ରିଏଲି ୟାର, ହି ଇଜ୍ ସୋ କ୍ୟୁଟ୍। ଲିପ୍ସା ନିଜ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆয়েଶାକୁ ଚିହ୍ନେଇ କହିଲା, ଇଏ ଅଭିପ୍ସା ଦିଙ୍କ ଝିଅ। ଅଭିପ୍ସା ଦିଙ୍କ କଥା ମନେଥିବ, ଡକ୍ଟର ଅଭିପ୍ସା। ଲିପ୍ସା ଆয়েଶା ସହ ତା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରିଚୟ କରାଇବା ପରେ କହିଲା, ଆয়েଶା, ତୁମେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ, ଠିକ୍ ଅଭିପ୍ସା ଦିଦିଙ୍କ ଅବିକଳ।
ଯିଏ କହିବ ତୁମେ ମା ଝିଅ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କୁ ଲୁଚାଇ ତୁମକୁ ବାହାର କରିବ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆୟଶା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ୟୁ ୱେଲକମ୍ ଡିଅର୍। ହଉ ହଉ ତୁମେ ଆସିଲ, କ'ଣ ପିଇବ କୁହ, ଥଣ୍ଡା ନା କୋଲ୍ଡ କଫି? ଆୟଶା କହିଲା, ନାଇଁ ଦିଦି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ କାମ କର, ଅନ୍ୟ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ କଥା ବୁଝ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା ଦରକାର ନେଇଯିବି। ଲିପ୍ସା ଆୟଶାର ଗାଲ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା, ଓ ସୋ ସୁଇଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ନିଜ ଘର ଭାବି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ନଚେତ୍ କିଛି ଉଣା ହେଲେ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଆୟଶା କହିଲା, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ଦିଦି, ମୁଁ ଅଛି ନା, ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନେବି, ତୁମେ ଯାଇ ଗେଷ୍ଟକୁ ଦେଖ। ଲିପ୍ସା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହି କିଛି ଭିଆଇପି ଗେଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ ଲିପ୍ସାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଜଗଜିତ୍ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ଝିଅ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା? ଯଦି ଆମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ ସହ ଏଇ ଝିଅ ବାହାଘର କରିଦିଆଯାଆନ୍ତା, ଆମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବୟ ସହ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ମାନନ୍ତା। ଲିପ୍ସା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ବାବୁ, କରିଦିଆଯାଆନ୍ତା ନୁହେଁ, କରିଦିଆ ହୋଇଛି ଖୁବ୍ ଛୋଟବେଳୁ। ଆୟଶା ଜନ୍ମ ହୋଇ ନଥିଲା ଅଭିଶାଦୀ ଆମ ଦିଦି ହାତକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବୋହୂ ରୂପେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲିପ୍ସା କଥା ଶୁଣି ଜଗଜିତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ମ୍ୟାଡ୍? ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ ଯେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇନି ତାର ବାହାଘର? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ୍? ଲିପ୍ସା କହିଲା, କହିବି ସବୁ ପରେ, ଏବେ ତୁମେ ମୋ ଦୁଇ ପିଉସାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି। ଜାଣିଛ ନା, ମୋ ବଡ଼ ପିଉସା ହେଉଛନ୍ତି ରିଏଲ୍ ଜୀବନର ରିଏଲ୍ ହିରୋ, ଆଉ ଜାଣିଛ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ବୋଲନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଲିପ୍ସା କଥା ଶୁଣି ଜଗଜିତ୍ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ବି ତ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପିଉସା ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ବୋଲି। ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ କଥା ମୋତେ କେମିତି କହିନ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ପିଉସାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ହଉ ତେବେ ଯାଇ ପିଉସାଙ୍କୁ ମସ୍କା ମାର। ଜଗଜିତ୍ ପିଲାଳିଆମି ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେ, ଆରେ ସେତକ ବାକି ରହିବ ନା କ'ଣ? ସୋମେଶ ଚୁପଚାପ ବସିଥାନ୍ତି ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୋଫା ଉପରେ। ବେବି ତାର ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ ଏବଂ ବଫେରେ ଲାଗିଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଉଥାଏ। ଅର୍ପିତା, ମିନୁ, ଲିଜା ଏବଂ ଲିନା ସହ ଗପ ଜମାଇ ଦେଇଥାଏ ଆୟଶାକୁ ସାଥିରେ ଧରି। ଆୟଶା ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖୁଥାଏ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହୋଇଥାଏ ରୁମ୍। ଦାମୀ ସୋଫା ସାଙ୍ଗକୁ ଦାମୀ କାର୍ପେଟ୍, ଦାମୀ ଫ୍ଲାୱାର ବେସ୍ ଏବଂ ଦାମୀ ଫର୍ଣ୍ଣିଶ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ଯେ କେହି ଦେଖିଲେ ବି ଆଖି ଖସିଯିବ। ବେବିକୁ ଦେଖି ରୋମି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇ ବେବି କାନରେ କହିଲା, ଏଇ ପେଟି ଏମିତି ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି ଯେମିତି ଜୀବନରେ କେବେ ଖାଇନି। ଟିକେ ତ ଲାଜ ସରମ କର, କାଙ୍ଗାଳୁଣୀ ଭଳି କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ବେବି ଗୋଡ଼ ପିଟି ପିଟି ଅର୍ପିତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମାମା ଦେଖୁଛ ତୁମ ଗେହ୍ଲା ପୁଅକୁ, ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି ବୋଲି କେମିତି କହୁଛି, ନିଜେ ତ ପେଟୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପେଟ କାଢ଼ିଲାଣି। ମିନୁ ରୋମିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଥୁ ଥୁ କରି କହିଲେ, ଆଉ ମୋର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ନାତି, ପେଟୁ କାହିଁକି ହେବ ଯେ? କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ପାଇଛି, ତାର କାହିଁ ପେଟ ବାହାରିବ ମ? ବେବି କହିଲା, ଏ ଆଇ ଶୁଣୁ, ୟାକୁ ତ କେହି ଝିଅ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ତୁ ବାହା ହେବୁ ୟାକୁ। ବେବି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ଲିନାର ଦୁଇ ପୁଅ ଆସି ବେବିକୁ କହିଲେ, ଏ ବେବି, ଯା ସେଠି ଖାଇବା ଲାଗିଲାଣି ଖାଇଦେବୁ, ନଚେତ୍ ଭିଡ଼ ହୋଇଯିବ ଯେ। ବେବି ଆୟଶାକୁ ଧରି କହିଲା, ଦିଦି ଆସ ଆମେ ଖାଇଦେବା। ଆୟଶା ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁଲା। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଯା ମା, ଆଉ ହଁ, ଆୟଶାକୁ ନେଇ ଘର ବୁଲେଇ ଆଣିବୁ। ସୋମେଶ ବସିଥାନ୍ତି ଚୁପଚାପ, ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ। ସୋମେଶ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ବାରି ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ। ଜଗଜିତ୍ ଆସି ସୋମେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲା, ପିଉସା କ'ଣ ଆଣିବି ଆପଣ ପାଇଁ, ଥଣ୍ଡା ନା କଫି? ସୋମେଶ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଧୁନ୍ରେ ଏମିତି ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଜଗଜିତ୍ କେତେବେଳେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଜାଣିନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଜଗଜିତ୍ଙ୍କ ଡାକରେ ସୋମେଶ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରୁ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇ କହିଲେ, ଆରେ ଜଗଜିତ୍, ସରି, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଜଗଜିତ୍ କହିଲେ, ପିଉସା ଆପଣ ଏତେ ସମୟରୁ ଆସିଲେଣି, କିଛି ବି ପିଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପିଇବେ କୁହନ୍ତୁ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ନାଇଁ ଜଗଜିତ୍, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ଖବର ବୁଝ। ଜଗଜିତ୍ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ପିଉସା ମୋର ବଡ଼ ଗେଷ୍ଟ ତ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବା କ'ଣ ଆମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ? ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଜଗଜିତ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ କାହିଁକି, ବସ। ଜଗଜିତ୍ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ସୋମେଶ କହିଲେ, ଜଗଜିତ୍ ଆମ ଲିପ୍ସା ଭାଷା କେବେଠାରୁ କହିଲଣି ତୁମେ? ଜଗଜିତ୍ ଅଳ୍ପ ହସିଦେଲେ। ସୋମେଶ ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ଜଗଜିତ୍ କହିଲେ, ପିଉସା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ରୁମ୍କୁ, ସେଠି ଆରାମରେ ବସିବେ। ସୋମେଶ ଜଗଜିତ୍ଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ଜଗଜିତ୍, ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଏଇଠି ଆରାମରେ ଅଛି।
ଲିପ୍ସାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସି ସୋମେଶକୁ ଡାକିଲେ, ସମୁଦି ଏଠି ଏମିତି ଏକା ବସିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ନା ଟିକେ ମାହୋଲ ଜମେଇ ଦେବା। ଜଗଜିତ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ହଲ୍ରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସେଟିଂ କରିଥାନ୍ତି କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ସୋମେଶ ଯେତେବେଳେ ଲିପ୍ସା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ଗଲେ, ଜଗଜିତ୍ ବି ସମସ୍ତ ଗେଷ୍ଟକୁ ସେଠିକୁ ଡାକିନେଲେ। ସୋମେଶ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଲିପ୍ସା ଦୌଡ଼ି ଆସି ମିନୁ, ଲିନା, ଲିଜା ଏବଂ ଅର୍ପିତାକୁ ଡାକି ନେଇ କହିଲା, ଆସ ସମସ୍ତେ। ମିନୁ ହସି ହସି ପଚାରିଲେ, ଆରେ କ'ଣ? ଲିପ୍ସା କହିଲା, ଓହୋ ତୁ ଆସେ ତ, ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ସମସ୍ତେ ଯିବା ଭିତରେ ଲିପ୍ସା ପଚାରିଲା, ଦିଦି ବେବି ଏବଂ ଆୟେଶା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ରୋମି କହିଲା, ଦିଦୁ ପେଟୁରାମ ଆମର ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି ଆୟେଶାକୁ ନେଇ। ଲିପ୍ସା ରୋମି କାନ ମୋଡ଼ି କହିଲା, ବଦମାସ, ସେଦିନ ମନା କରିଥିଲି ପରା ପୁଣି। ରୋମି କହିଲା, ସରି ଦିଦି, ହେଲେ ମୋତେ ତା ସହ ନ ଲାଗିଲେ ନା, ତା ଗାଳି ନ ଶୁଣିଲେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଲିପ୍ସା କହିଲା, ହଉ ତୁ ଯାଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣେ, କହିବୁ ପରେ ଯାଇ ଆମ ସହ ଖାଇବେ। ରୋମି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକି ଆଣି ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯିବା ବେଳକୁ ଜଗଜିତ୍ ହଲ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଠି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବସିଥିଲେ ସେଠିକୁ ଯାଇ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବୃନ୍ଦ, ଆଜିର ଏଇ ପାର୍ଟି କେବଳ ଏଇ ଖୁସିରେ ଯେ ଲିପ୍ସା ମାନି ମୋ ମିସେସ୍ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ହସ୍ପିଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଆଶା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ଦୂରେଇ ରିଲାକ୍ସ ହେବେ। ଆଜି କପଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଛୋଟ ଆୟୋଜନ ମାତ୍ର। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ପ୍ରଥମ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ତରଫରୁ ଛୋଟ ଉପହାର ମିଳିବ। ଉପହାର ତ ଉପହାର ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରଖେନି। କିନ୍ତୁ 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 ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ ମୋ ବଡ଼ ପିଉସାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବଡ଼ ପିଉସାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜ ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଜାଣିନଥିଲି। ପିଉସା ଆମର ଖୁବ୍ ଭଲ ସିଙ୍ଗର, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ପିଉସାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଜଗଜିତ୍ ନମ୍ର ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସୋମେଶକୁ ଡାକିଲେ, ପିଉସା ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମାତ୍ର। ସୋମେଶ ଏମିତି ଆଶା କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଟିକେ ଅସହଜ ହୋଇ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ରାଜା, ଲିଜା, ଚିଣ୍ଟୁ, ମିହିର ଏବଂ ଲିପ୍ସାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଆନ୍ତୁ ନା। ଲିପ୍ସା ବି ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ପିଉସା। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର, ମୋର ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସୋମେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅର୍ପିତାକୁ କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ ନା ଗାଇବା ପାଇଁ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଗାଅ ନା। ସୋମେଶ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ ଧରିଲେ, ଲିଜା, ଲିନା, ଲିପ୍ସା, ମିହିର, ବେବି, ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ୟାହୁ, ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେଲେ। ସୋମେଶ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ପୋଜିସନ୍ ନେଲେ, ଟିକେ ଆଗପଛ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ପୁଣି କହିଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ସୋମେଶ ମାଇକ୍ ହାତ ନେଇ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ। କଲେଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦି ବେସୁରା ହୁଏ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଲିନା ଏତିକି ଶୁଣି ଅର୍ପିତା କାନରେ କହିଲା, ହାୟ ମୋ ଜିଜୁ, ଏବେ ବି ଏତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍। ଆୟେଶା ବି ଅଭିପ୍ସାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ କହିଲା, ମାମା ପରେ କଥା ହେବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆସ। ଏହାପରେ ଆୟେଶା ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୋମେଶଙ୍କ ଗୀତ କେତେ କେତେ ମୋବାଇଲ ଯେ କ୍ୟାପଚର କରୁଥାଏ ବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଝୁମୁଥିଲେ ଖୁସିରେ। ତାଳି ଏବଂ ହୁଇସିଲରେ ହଲ୍ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଆୟେଶା ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ଅର୍ପିତାକୁ ଧରେଇ ଦେଲା, ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହାୟ ଚାନ୍ଦ, ମୁଁ ମରିଯାଏ କି? ଭାଇ ମୋର କେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଆଉ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତୋତେ। ଅର୍ପିତା ଲାଜେଇ ଗଲା ଟିକେ। ବେବି ସୋମେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସୋମେଶକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଗେଲ କରି କହିଲା, ଓ ବାବା, ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ବାବା। ସୋମେଶ ବେବିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଅନ୍ୟ ହାତ ବଢ଼େଇ ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶାକୁ ଡାକିଲେ। ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶା ଦୌଡ଼ିଗଲେ ସୋମେଶଙ୍କ କୋଳକୁ। ଏହାପରେ କପଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶାକୁ କପଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ସ କଲେ, ଆୟେଶା ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ବେବି ଆୟେଶା ହାତ ଧରି ଟାଣି ନେଇ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଦିଦି ଆସ ନା। ଆୟେଶା ଏବଂ ରୋମି ଯେତେବେଳେ କପଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ବେବି ଲିପ୍ସା କାନରେ କିଛି କହିବାରୁ ଲିପ୍ସା ମ୍ୟୁଜିସିଆନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତର ଟ୍ୟୁନ୍ ବଜେଇବାକୁ କହି ଆସିଲା। କପଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ। ସେପଟେ ଟ୍ୟୁନିଂ ବାଜୁଥାଏ, 16ଟି ଫଗୁଣ ଆସି ତୋତେ ଛୁଇଁଗଲା ପରି, ଶାଢ଼ୀ ତୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ଯେଉଁଦିନ, ଚାଲିଥିଲୁ ଟିକେ ଟିକେ, ଝୁଣ୍ଟୁଥିଲୁ ଟିକେ ଟିକେ, ଦେଖିଲି ମୁଁ ତୋତେ ସେଇଦିନ। ଲିପ୍ସା ଓ ବେବି ଖୁବ୍ ହସୁଥାନ୍ତି
एवं लिप्सा कहला वाओ गीतटा ठीक सेटिंग हेइछि दुई जण पई। बेबी कहला कौन दीदू बैड लक आमे सिना कोशिश करुछे किंतु से दुई जनकर सेमिति किछि नहीं। दुई जनक केमिस्ट्री केते भलो ना। लिप्सा बेबी मुंड को आंगुठी रे पेली दे कहला बोकी से दुई जनकर बाहाघर सरी जाइछि। बेबी आश्चर्य होई पचारला कौन कौन कहलो दीदी आउ थरे कहलो बाहाघर सरी जाइछि केबे काई मु तो जानिनी माने सतरे कौन आयशा ओ अनिमेषर बाहाघर सरी जाइछि केतेबेले ହେଲା आपण माने कोन जानिचंती काई मु तो जानिनी। कहानी केमिति लागला मते कमेंट करी जणैबे। आउ जदी भलो लागि थाए सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु नुआ नुआ कहानी अपलोड हो जाइछि। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब करे केबे भूलिबेनी। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।